우리의 좋으신 아버지 하나님, 2024년의 마지막 주일에 지난 한 해 동안 저희에게 베풀어 주신 은혜와 사랑에 감사를 드리며 예배를 드립니다. 지난 한 해 하루하루의 시간들 가운데 주님의 사랑에 인도하심 없이 지나간 순간이 어디에 있겠습니까? 때로는 부족하다, 힘들다, 외롭다고 느껴지는 순간에도 주님은 저희와 선한 목자가 되어 주셨음을 고백합니다. 아버지 하나님 감사합니다. Our gracious Heavenly Father, on this last Sunday of 2024, we come before you in worship, giving thanks for the grace and love you have abundantly poured out upon us throughout the year. Not a single moment of the past year has passed without your loving guidance. Even in times when we felt inadequate, weary, or lonely, we confess that you were our good shepherd. Father God, we thank you. 저희는 고백합니다. 주님께서 이 땅에 보내신 목적대로 복의 근원의 삶을 살아야 했는데 사랑과 자비를 나누며 살아야 했는데 그러지 못했음을 고백합니다. 제 자신이 주인이 되어 제 마음대로 살려고 한 부분들이 많았음을 고백합니다. 용서하여 주옵소서. 주님의 보혈로 깨끗하게 하여 주옵소서. We humbly confess we were called to live as a source of blessing, sharing love and mercy in this world, yet we have failed to do so. There have been many moments where we try to take control of our own lives and follow our own desires. Forgive us, Lord, and cleanse us with the precious blood of Jesus. 주님께서 2025년 성령님께서 도우셔서 저희의 마음이 주님의 마음으로 가득 차게 하여 주옵소서. 죄와 욕심에 빠져 내 감정, 내 바람을 따라 살지 않고 주님의 마음을 따라 살게 하여 주옵소서. 주님의 마음을 따라 그리고 주님의 말씀을 따라 좋은 영향을 끼치며 살게 하여 주옵소서. 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. In 2025, we pray that the Holy Spirit will fill our hearts with your heart, Lord. Keep us from falling into sin and selfish desires, and help us to live not according to our emotions or personal wishes, but in accordance with your heart. Help us to follow your heart and your word, so that we may live as a positive influence and bear good fruit in this world. We pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. It is well.
my soul. with my soul. It is well, it is well with my soul. Let him take you I say, know the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. (12월의) 엽서. 또 한 해가 가버린다고 한탄하며 우울해하기보다는 아직 남아있는 시간들을 고마워하는 마음을 지니게 해 주십시오. 한 해 동안 받은 우정과 사랑의 선물들, 저를 힘들게 했던 슬픔까지도 선한 마음으로 봉헌하며 솔방울 그려진 감사 카드 한 장, 사랑하는 이들에게 띄우고 싶은 12월. 이제 또 살아야지요. 해야 할 일 곧잘 미루고 작은 약속을 소홀히 하며 남에게 마음 닫아 걸었던 한 해의 잘못을 뉘우치며 겸손히 길을 가야 합니다. 같은 잘못을 되풀이하는 제가 올해도 밉지만 후회는 깊이 하지 않으렵니다. 진정 오늘밖엔 없는 것처럼 시간을 아껴 쓰고 모든 일을 용서하면 그것 자체로 행복할 텐데, 이런 행복까지도 미루고 사는 저의 어리석음을 용서하십시오. 보고 듣고 말할 것 너무 많아 멀미 나는 세상에서 항상 깨어 살기 쉽지 않지만 눈은 순결하게, 마음은 맑게 지니도록 고독해도 빛나는 노력을 계속하게 해주십시오. 12월엔 묵은 달력을 떼어내고 새 달력을 준비하며 조용히 말하렵니다. 가라 옛날이여, 오라 새 날이여, 나를 키우는데 모두가 필요한 고마운 시간들이여.
나는 이 땅에 오신 독생자 예수 아왜 마음과 그날의 주를 사랑합니다. 날 위해 이 땅에 오신 독생자 예수 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 야훼 주 감사 내가 약할 때 강함 주고 가난할 때 우리를 부욕해 하신 야훼 주 감사 감사 Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing
God's praise than when we first begun. Oh, peace of 우리 영원히 주님의 은혜로 배처럼 함께 살면서 주 찬양하리라. 영원토록 영광을 받으실 하나님 아버지, 어둠의 이 땅에 친히 오신 주 하나님, 저희 모두 감사를 드립니다. 이 땅에 오셔서 병든 자, 외롭고 쓸쓸한 이들에게 기쁨의 소식이 되게 하시며 새 소망 가운데 살아가게 하시고 저희 한 사람 한 사람을 하나님의 자녀 삼으시고 하나님의 사랑으로 채워주시니 그 크신 은혜에 저희 모두 감사를 드립니다. 오늘도 저희를 향하신 주님의 사랑에 감사를 드리며 온 마음을 다하여 예배를 드릴 수 있게 하시옵소서. 올 한 해에도 저희들에게 한량없는 은혜를 베풀어 주시어서 한 해를 잘 마무리할 수 있게 인도하신 하나님께 감사를 드립니다. 많은 성도들을 보내주시고 저희가 함께 서로 사랑하며 한 사람 한 사람이 주님의 몸 되신 교회 지체가 되어 교회를 세워나가게 하신 하나님께 감사와 영광을 올려드립니다. 하나님, 저희들의 마음이 더욱 하나님을 향하게 하시고 나의 생각, 나의 뜻을 따라가는 삶이 아니고 하나님을 기쁘시게 하는 삶이 될 수 있도록 저희 모두를 인도하여 주시옵소서. 오후에 있을 사역팀 모임에 함께 하셔서 모든 사역팀이 주님의 뜻을 잘 찾아나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 모든 사역팀 한 사람 한 사람께 지혜를 주시고 서로 사랑으로 하나 되어 선한 주님의 역사를 이루어드리는 사역팀이 모두 되게 하여 주시옵소서. 교회 건물을 찾는 과정에 있습니다. 하나님, 인도하여 주시옵소서. 하나님이 예배하신 곳을 순조롭게 찾아나갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 귀한 말씀 준비하신 목사님께 감사를 드립니다. 이제 말씀 선포하실 때 성령으로 능력으로 채우시고 하나님의 놀라우신 역사가 일어나게 하시옵소서. 듣는 저희 모두에게 성령의 감화가 있게 하시고 저희 모두 하나님 말씀을 따라 믿음의 길로 담대하게 나아가게 하시옵소서. 저희들이 드리는 예배와 찬양을 받아 주시옵소서. 저희들에게는 기쁨과 감사가 넘치고 하나님께는 영광을 드리는 예배 되게 하시옵소서. 거룩하신 주, 이 땅에 오신 우리의 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘.
네, 우리 옆에 사람에게 한번 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요라고 한번 해볼까요? 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 네, 반갑습니다. 네, 오늘 성경 본문은 신명기 6장 4절에서 6절인데요. 예, 이제부터 영어로 바꾸겠습니다. Our scripture passage for today is found in Deuteronomy chapter 6 verses 4 through 6. Let's read it together. 같이 한번 읽어볼까요? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments I give to you today to be on your hearts. Amen. So you may know we have a little boy. His name is David, and when he was about 1.5, he began speaking, and his first words were "엄마, 아빠." So luckily, both of them. And then he continued to say a few more words in the weeks following, like pizza, 밥, or 안 돼, because that's what he heard so many times, like 안 돼, 안 돼. So he was like 안 돼. And then I was wondering, okay, what is he actually thinking sometimes? Because he was like looking and then thinking, but I had no idea what he actually was thinking. So I was looking forward to the day when he would actually speak a sentence, like a full meaningful sentence. And that came a few weeks later. It was just 2 words, but it was a sentence. And I was very curious and very excited about that. And those words or that sentence was 아빠 가. I was like, I did so much for you, but his response was like 아빠 가. So, okay, simple words, but yeah, it was not so easy for me to accept. And I was like, I'm heartbroken. But then I thought, that's maybe how God feels about us as well. So we often say to God, God, I will do everything for you. I will worship you with my whole life. I will give everything for you if you do only this or that. But then, when push comes to shove, if I really have to invest my time or money or something and prioritize God, often we say, 하나님 가. God, go away. I don't need you. I don't want you in my life because I have everything. And right now, I don't need you. Maybe later. And that's maybe the same heart that God has for us. It's like, don't you know how much I gave to you? And at the same time, our response is, yes, we take everything. But when it comes to us prioritizing God, we say, God, I don't need you now. Not now, maybe later. And that's what today's sermon is about. It's about priority. Priority in life. And the first thing to see is priority is a choice. It begins with Hear, O Israel. In Hebrew, that's Shema Israel. Hear, O Israel. Whenever God opens a sentence with the Shema, it means something that's following is very important. And it means that we have to listen. We have to stop everything else and focus on God, prioritize God, and listen with a heart of obedience. And then it comes, the Lord our God, the Lord is one, which means there is only one God that you should serve and worship. And that God is the Lord God, and He is one. There is no other. You can't have any other gods besides me. And that reminds us very much to the Ten Commandments. And now I give you a little bit of background. The Ten Commandments are mentioned in Deuteronomy chapter 5. So the whole chapter is about the Ten Commandments. And then in chapter 6, we get the Shema Israel. And that is a representation and a reminder of what the Ten Commandments are all about. It's about God. It's about loving God. It's about prioritizing God. It's about the choice we make every day.
So priority is making a choice. It is a decision. It's up to us. And it begins with listening to God. Hear, O Israel, listen. And then the second point is priority is about commitment. It goes on, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Following James chapter 2 verse 17, faith without action is dead. And therefore, if we really follow God and belong to God, that means our actions, our life have to confirm what we believe. Otherwise, our faith is dead. Love your God with all your heart, soul, and strength. That means it takes everything of us. It's not just something that's left over, where I say, oh, I do everything else, and then at the end, if I have a little bit of strength left, a little bit of time left, that's what I give to God. That's not how it works. It's all of us. It's all of my heart, all of my soul, and my strength that I have to give to God to make this work. Because that's how priorities work. And if God is our number one priority, it means everything else is second. And if God is first, we can enter that commitment and say, I commit to you, O God. And why can we do that? Because God made that commitment first. He gave everything first. And that's what we talked about last week. The day when Jesus was born. That's when God gave everything. That's when God stayed true to his commitment. No matter how we respond, God will always give first. And therefore, now God is asking us to love God back. And that means our commitments is about priority. And that goes together. I commit to that priority to love God with all I am and all I have. And then the third point is priority starts with me, but it doesn't end with me. Verse 6, these commandments that I give you today are to be on your hearts. And actually it goes a little further. It says, teach your children about these laws. And that means it starts with me. It starts with my heart and what's in my heart, because what's in my heart will define my actions, and my actions will define my life, and therefore we can see what my character is really about. And that means our actions should speak louder than our words. And that means if God is really number one in my life should shout that out. It should confirm that. My life should be a testimony of my faith. And if that is true, then my life is also going to influence the people around me. It means that my life is a testimony of faith in itself. And people who see that will be influenced by my life. And that's what we call blessing, how my life becomes a blessing to others. And that's maybe a homework for next year and the following years, to be an inspiration, to be a blessing for one another, within the church, but also outside of the church. And also between generations. That's maybe the biggest gift we can give to the next generation, to be a blessing and an inspiration and a role model of faith. And once we do that, God will take over. God will take responsibility of our lives and our loved ones, of our families, of our children. And as 2024 comes to an end and we're looking to 2025, maybe we can look back in gratitude and say thank you for all the blessings that we have received. And at the same time, looking forward into a hopefully better 2025. And I know things are going maybe not in the right direction right now in the world, but as long as we stay committed to God, and as long as God is our number one priority, we have faith. And we stay faithful to God because of God's faithfulness to us. When Moses spoke these words or gave that sermon, it was a transition time. It was his leadership, it was going to come to an end, and Joshua is going to take over. The time in the desert was over, and now they would enter the promised land. And that's where we are. The time of 2024 was good,
was helpful, was full of joy and blessing. And now we're looking into 2025, and we're looking forward to what God has in plan for us. So let's stay committed to have God as a number one priority in all parts of our lives, and to love God with all our hearts, with all our soul, and all our strength every day. Let's pray. God, we thank you. We thank you for all the blessings you have given to us. We thank you that you have always been there, that you are faithful to the point where you sent your one and only Son, Jesus Christ, to come to earth, to live among us, and to die on our behalf for our sins. And that's why we have hope. That's why we can stay faithful to you and love you back. Help us to love you with all our hearts, all our souls, and all our strength, with everything we are and everything we have, to make the commitment to put you in number one, so that we may be blessed, but at the same time that we may become a blessing to others, to be an inspiration and a role model of faith, and to become a little bit more like you every day. We thank you, and may you bless our church, our families, and the year 2025. In Jesus' name we pray. Amen. 네, 여러분 반갑습니다. 참 잘 오셨고요. 오늘 비가 많이 와서 괜찮나요? 안 되나요? 예, 죄송해요. 제가 까꾸로 하고 있었군요. 예, 죄송합니다. 여러분 참 반갑습니다. 참 잘 오셨고요. 오늘 비가 아침에 와서 걱정을 많이 했는데 그래도 좀 개는 것 같습니다. 아침에 오시느냐고 수고하신 분들도 많고, 또 아침 일찍부터 이것저것 준비하시는 분들도 애를 많이 쓰셨습니다. 사실은 오늘 하루가 아니고 1년 내내 여러분들이 애 쓰셨습니다. 하나님께서 맡기신 인생을 하루하루 잘 살아가기 위해서 얼마나 애를 쓰셨습니까? 신앙을 따라 살려고 하고 세상과 지지 않고 이기기 위해서 여러분들 정말 애 많이 쓰셨습니다. 서로 사랑하려고 하고, 서로 도우려고 하고, 서로 바르게 하려고 애 많이 쓰셨죠. 우리 가정에서나 교회에서나 직장에서나 곳곳에서 여러분 정말 애 많이 쓰셨는데, 우리 옆 사람들에게 한번 이렇게 손을 이렇게 터치해 주시면서 수고 많으셨어요. 수고 많으셨어요. 한 해 동안 수고 많으셨어요. 예, 그렇게. 네. 우리 사커 플레이어들이 골 넣고 이렇게 하는 사람들이 있습니다. 여러분 스스로도 한번 수고했어 이렇게. 예, 우리 주님께서 아마 여러분들 향해서 그런 마음 갖고 계시지 않을까 싶어요. 비록 100점은 아니어도 우리가 또 주님 안에서 허락하신 만큼 최선을 다한 우리 여러분들에게 우리 주님의 위로를 또 이렇게 축원합니다. 오늘 새로 오신 분들이 계신데 그냥 우리 크게 박수로 한번 그냥 환영하도록 하겠습니다. 소개하지 말라 하시는 분도 있고 해서. 예. 네, 그리고 저희가 이제 뭐 이렇게 계속 할 수 있을지 모르겠지만 12월 뭐 어느 주일은 뭐 이렇게 12월 마지막 주일 이런 때는 좀 홈커밍 데이 뭐 이런 식으로 좀 하면 어떨까 싶기도 합니다. 우리 교회에서 너무 오랜 시간 정말 누구보다 열심히 섬겼던 많은 분들이 계신데 이렇게 저렇게 이사를 가시거나 해서 저희들이 어쩔 수 없이 이제 헤어져야 되는 분들이 있죠. 그래서 매주는 못 봐도 가능하면 1년에 한 번이라도 보면 어떨까 싶습니다. 그래서 대표로 올해 우리 홍정덕 장로님하고 홍원필 권사님이 세크라멘토에서부터 오셨습니다. 우리 잠깐 일어나시면 우리 박수로 한번 환영하도록 하겠습니다. 예. 예, 끝나고 교제들 많이 해주시고요. 비 정말 많이 왔을 텐데 비를 뚫고 오셨습니다. 감사합니다. 그리고 또 누군지 모른다고 자꾸 그래서 제 장모님이 또 오셨어요. 어디 계셔요? 제 눈에도 안 보여. 예. 예.
예. 그다음에 몇 가지 광고 말씀드리겠습니다. 이렇게 오늘 예배 후에 지난 주일에 여러분 보셨던 우리 건물 이렇게 투어가 있었는데 건물 투어에 대한 이렇게 질의응답 시간을 잠깐 이 자리에서 갖도록 하겠습니다. 그래서 여러분 가능하시면 잠깐 앉으셔가지고 우리가 지금 요 건물을 살까 말까를 이제 결정을 해야 되는데 이전위원회가 모이기 전에 여러분들의 의견을 조금 나눠주셔서 이전위원회에서 잘 의논할 수 있도록 그렇게 여러분 도와주시면 감사하겠습니다. 우리 사역팀 모임이 오늘 오후 1시 반이라고 되어 있지만 친교 시간 끝나는 대로 조금 일찍 모이기 시작하셔도 좋아요 해서 우리 예배가 끝나면 이 이제 월이 없어지고 큰 방으로 변하죠. 큰 방의 저쪽에서 저희들이 이렇게 사역팀별 모임을 갖도록 하겠습니다. 그래서 여러분들 해당되시는 분들께서는 함께 모여주시면 감사하겠습니다. 하나님께서 우리에게 맡기시는 일이 무엇일지, 우리가 섬기기를 원하시는 일이 무엇일지를 잘 또 찾아 섬길 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다. 날마다 쏟는 샘물 우리 1호로가 준비되어 있습니다. 우리 한 해 시작되는데 우리 시작 첫날부터 더 우리 하나님과 깊은 관계 맺어갈 수 있도록 우리 말씀 묵상을 통해서 주님과 교제 가지시면 좋겠습니다. 또 목장 모임할 때도 참 중요한 이렇게 교제이기 때문에 잘 활용해 주시면 좋겠습니다. 이제 나머지 여러분 이제 그 광고 주보나 웹사이트 참조해 주시고요. 이 시간에는 우리 먼저 오늘 함께 묵상할 말씀을 같이 읽고요. 그 다음에 우리 이종환 집사님 특별 또 찬양 시간을 갖도록 하겠습니다. 연주입니다. 우리 오늘 주시는 말씀은 이사야서 9장 6절 말씀입니다. 같이 봤습니다. 한 아기가 우리에게 우리가 한 아들을 모셨다. 그는 우리의 통치자가 될 것이다. 그의 이름은 놀라우신 조언자, 전능하신 하나님, 영존하시는 아버지, 평화의 왕이라 불릴 것이다. 아멘. 자, 우리 이종환 집사님께서 나오셔서 우리 특별 찬양해 주시겠습니다.
네, 이종환 지사님은 샌프란시스코 오페라 하우스 오케스트라 멤버세요. 그래서 얼마 전 그 공연이 있을 때 가봤는데 얼마나 자랑스러운지. 여러분들도 이제 오페라 하우스에서 뵐 수 있으니까 또 그런 날들을 또 저희들이 기대해 보겠습니다. 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 송년 감사 주일에 이런 또 아름다운 찬양으로 이렇게 저희의 마음을 만져주신 것 감사합니다. 저희가 느끼지 못하고 듣지 못하고 깨닫지 못해도 늘 언제나 이와 같은 아름다운 하나님의 사랑이 우리와 늘 함께 있었음을 고백합니다. 말씀을 통해 또 확인하게 하시고 그 속에서 또 새해를 준비할 수 있도록 도와주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 한국 영화 가운데 저도 뭐 기억이 나지 않지만 이렇게 라면 먹고 갈래? 뭐 이런 거가 유행이 된 적이 있습니다. 여성이 남성을 꼬실 때 라면 먹고 갈래? 그 영화에 아마 나오는 대사인 것 같습니다. 사랑이 변하니 이런 이제 대사가 있습니다. 사랑이 변하니라는 말을 할 때는 변하는 것은 알지만 그러면서도 사람들 마음속에 그래도 사랑은 변하지 않아야 되는 것 아닌가 하는 어떤 기대가 있다라고 이야기할 수 있습니다. 그렇지만 저희가 그런 기대와 달리 살다 보면 우리의 사랑이 변하는 것을 알고 그래서 두려운 마음을 또 갖고 살게 되기도 합니다. 이런 사랑이 변하는 것에 대한 우리의 그 마음은 하나님의 사랑에 대해서도 동일하게 적용을 해서 생각을 하게 되기도 합니다. 하나님이 정말 나를 끊임없이 사랑해 주실까? 나는 평생을 살면서 끊임없이 변화되는 사랑을 경험했는데 하나님의 사랑은 정말 변화가 없을까? 지난 한 해 동안 하나님께서는 변함없는 사랑으로 나는 좀 왔다 갔다 했어도 하나님께서는 변함없이 나를 사랑해 주고 계셨을까? 앞으로 2025년을 시작하는데 2025년에도 나는 틀림없이 왔다 갔다 할 텐데 하나님은 변함없이 나와 달리 흔들리지 않고 나를 사랑해 주실까? 이런 생각을 갖게 되고 그래서 우리 마음이 복잡해질 수 있습니다. 문제를 해결해 보죠. 오늘 본문 말씀은 한 아기가 우리에게 태어났다는 것입니다. 그런데 이 말씀을 조금만 생각해 보면 사실은 쉽게 이해 안 될 수가 있습니다. 왜 그럴까요? 성경에 종종 그런 것들이 있습니다. 막 열심히 읽으면서 은혜를 받고 싶은데 좀 읽다 보면 스탑될 수밖에 없는 부분들이 있는 것이죠. 오늘 본문도 그렇습니다. 왜 그럴까요? 한 아기가 우리를 위해서 태어났다라고 말씀하시는 이 말씀은 우리 지난주에 우리 성경을 낭독하신 분들이 낭독해 주셨던 부분이기도 합니다. 이사야 선지자가 예언을 한 내용입니다. 예수님이 태어나기 약 700년 전의 일이죠. 그때 예언하신 내용입니다. 그래서 우리는 한 아기가 예수님을 가리키는 것이고 우리를 위해 이 땅에 오실 것이다라는 기대를 갖고 있습니다. 미래의 일인 것이죠. 그런데 지금 이사야서 선지자는 뭐라고 얘기합니까? 한 아기가 태어날 것이다라고 합니까? 아니면 태어났다라고 얘기합니까? 태어났다라고 얘기하는 거예요. 그러면 우리가 이 말씀을 잘못 이해하고 있는 것인가? 분명히 예수님에 대한 예언으로 생각하고 있고 예수님께서 태어나실 그 일을 우리에게 미리 알려주신 것으로 우리가 믿고 그 구약에 예언했던 예수님이 바로 우리에게 찾아오신 예수님이다라고 저희는 믿는데 그것은 잘못된 것일까? 이런 생각이 드는 것이죠. 난 아무 생각 없어. 그냥 아멘 하면 돼. 이럴 수도 있지만 우리가 좀 더 이해되어줘야 더 잘 믿을 수가 있지 않습니까?
그래서 이 말씀이 무슨 말씀인지 조금 더 이해해 보려고 합니다. 자, 분명히 이사야는 아기가 태어날 것이다라고 하지 않고 태어났다라고 얘기했습니다. 그럼 우리가 생각하고 있는 것이 잘못된 것일까 아닌가를 확인해 보도록 할게요. 먼저 이사야 선지자가 사람들 앞에서 선포한 말씀이라는 것을 기억해 보세요. 그러면 이사야가 말하기를 한 아기가 우리를 위해 태어났습니다라고 할 때 그 이야기를 들은 이스라엘 백성들은 어떻게 생각했을까 생각해 보는 것이죠. 이스라엘 백성들은 당시에 사실은 굉장히 어려운 상황 속에 있었습니다. 엄밀하게 이야기한다면 이스라엘 사람이라고 얘기하면 안 되고 유다 사람이다라고 이야기를 해야 됩니다. 왜냐하면 북이스라엘과 남유다로 나뉘어져 있었고, 그래서 성경에서 어느 순간부터 이스라엘 할 때는 북쪽 이스라엘 사람들을 이야기할 때가 있기 때문에 그렇습니다. 지금은 좀 구분해서 사용해야 되겠죠. 북쪽 이스라엘이 망했거나 망하기 직전의 상황이 이때 이 한 아기가 우리를 위해 태어났다라는 말씀이 선포될 때입니다. 자, 이 말씀 이때 그러니까 나라가 굉장히 어려운 상태이고요. 어쩌면 북이스라엘이 이미 멸망했고 남유다도 오늘 내일하는 상황이었습니다. 그야말로 언제 멸망해도 조금도 이상하지 않았던 때가 바로 그때 당시입니다. 그때 이사야가 백성들에게 우리를 위해서 우리를 구원해 줄 왕이 태어났다라고 선포할 때 백성들 마음이 어땠을까요? 야, 우리가 살 길이 생겼나 보다. 하나님께서 우리를 구원해 주시려나 보다라는 기대를 갖게 되겠죠. 그러나 성경을 보면요, 이때 당시에 유다 백성들, 이스라엘은 이미 망했다 치고요, 이스라엘 백성들의 마음속에 그 말씀을 소중하게 여기고 마음속 깊이 간직하고 야, 이제 우리 구원받았다라는 생각을 가진 분들이 많지 않았다는 것을 저희들이 알 수 있습니다. 믿는 사람이 많던 많지 않던 결과는 어떻게 됐을까요? 한 아기가 태어났다, 우리를 구원할 평강의 왕이다라는 그 아기가 태어났다라고 선포했지만 사실은 이스라엘이 멸망했고 남유다조차도 멸망해버리고 말았습니다. 그러면 이 말씀은 뭘까요? 잊지도 않을 말을 이사야가 괜히 한 이야기일까요? 것일까요? 그렇다면 이게 곤란하겠죠. 성경이 기록되면 안 되고 어쩌면 이사야서 전체를 북북 찢어버려야 될지도 모릅니다. 그렇다면 다시 한번 이때 이 말씀을 듣는 이사야가 선포하는 이 하나님의 예언을 듣는 유다 백성들은 어떤 생각을 가졌을까요? 암만 생각해도 아시리아로부터 혹은 바벨론으로부터 우리를 구원할 왕은 태어날 것 같지 않은데 이 믿지 못할 말, 이루어질 수 없는 말을 이사야가 선포한다라면서 이사야를 향해서 대적하고 이사야를 어떻게 보면 따돌림하고 그랬을까요? 자, 중요한 것은 적어도 유다 백성들이 이 말씀을 들을 때 저희들과는 다르게 들었다는 것입니다. 왜냐하면 당시 유대 사람들이 사용하던 고대 히브리어에는 사실은 미래형이 없습니다. 얼마 전에도 어느 목장에서 질문이 있었는데요, 미래형이 없습니다. 완료형과 미완료형이라는 것이 있는데 어쨌든 간에 중요한 것은 이 유다 백성들이 이 말씀을 들으면서 한 아기가 태어났다라고 할 때 우리 가운데 이미 아기가 태어났나 보다라고 생각하지 않았다는 것입니다. 왜냐하면 유다 백성들, 이 이스라엘 백성들, 고대 히브리어를 사용했던 사람들은요, 어떤 일이 아직 이루어지지 않았지만 반드시 이루어질 것이다라고 확신하는 것은 과거형으로 사용하기도 했습니다. 아직 이루어지지 않은 미래 일이지만 반드시 이루어질 것이다라고 믿는 것은 과거형으로 썼는데 여러분 생각해 보세요.
이스라엘 백성들이든 유다 백성들이든 믿음이 있건 없건 그들 마음속엔 그래도 어떤 게 있습니까? 하나님의 말씀은 이루어질 거야라는 어떤 약간의 그 기대심이 있었던 것이죠. 그래서 믿음이 좋았던 사람들은 더 말할 것도 없고 믿음이 좀 없었던 사람들조차도 하나님의 말씀은 그대로 이루어질 것이다라고 확신했기 때문에 과거형으로, 미래에 이루어질 일들도 과거형으로 사용을 했습니다. 그래서 한 아기가 태어났다라는 얘기는 이미 이사야 당시에 아기가 태어났다는 것이 아니고 700년 후에 태어나실 아기 예수님을 이해하는 것이 맞습니다. 그리고 이사야 선지자의 예언의 선포를 듣는 이스라엘 백성들, 유다 백성들도 뭐 아기가 정말 태어났을까? 이렇게 생각하지 않고요. 어느 순간 태어날 것이다라는 기대를 가지고 있었다는 것이죠. 이게 왜 중요하냐면 유다 백성들, 이스라엘 백성들 마음속에 하나님께서 하신 말씀은 먼 훗날 이루어질 것이지만 이미 우리 속에서 부분적으로 시작됐다는 것을 고백하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 설교 제목처럼 지금 이곳에서 이미 하나님의 말씀들이 성취되어지고 있다. 그런 과정 속에 있다라고 생각을 하고 있었던 것이 이스라엘 사람들과 유다 사람들이었다는 것입니다. 물론 이제 하나님에 대한 믿음이 있는 사람들이 그렇다는 것이죠. 성경의 이런 원리를 저희들이 이해하는 것이 중요한 것이 있습니다. 우리가 삶을 살다 보면 어둠이라고 표현할 만한 인생의 짐들이 많이 있습니다. 오늘 시작 기도하신 송년회 기도를 해주신 분들 내용에도 보면 우리가 원치 않지만 짓는 죄들도 포함이 되어 있습니다. 이거 성령의 빛이 확 들어와서 다 몰아치고 끝났으면 좋겠는데요. 한 번에 그렇게 되지 않습니다. 주님이 오실 때까지 우리 속에서 이것이 끊임없이 싸움이 벌어집니다. 그러나 주님께서 말씀하시죠. 내가 너에게 승리를 주었다라고 얘기하십니다. 그래서 우리 속에서 이미 승리가 시작되고 있는 것이죠. 최후의 승리는 예수님이 재림 때에 이루어지겠지만 우리 속에서 이루어지는 싸움 속에서 우리는 이미 승리를 맛보면서 경험하며 살고 있다는 것입니다. 이 이야기는 결국 하나님의 말씀 모든 것들이 우리의 삶 속에서 지금 이곳에서 이미 이루어지고 있다는 것이죠. 그것을 저희들이 잘 이해하고 기억하셔야 됩니다. 프랑소와즈 사강이라는 분이 쓴 책 가운데 한 달 후, 1년 후라는 책이 있습니다. 그 책의 한 대목을 제가 좀 봤는데요. 이런 내용들입니다. 딱 정리하면 이것입니다. 우리가 어떤 결심을 갖는다 해도 한 달 후가 되면 변한다는 것이죠. 1년 후가 되면 변한다는 것입니다. 남녀가 만나서 사랑을 한다고 해도 한 달 후에는 차갑게 식어질 수 있거나 맹숭맹숭해질 수 있고 1년 후에는 또 다른 이렇게 모양으로 변화된다는 것입니다. 그러면 우리 인간 세계에서 가장 중요하다라고 얘기할 수 있는 사랑조차 이렇게 변한다면 우리가 무엇을 지킬 수 있다라고 이야기할 수 있겠습니까? 내 마음, 내 믿음도 한 달 후에 혹은 1년 후에 어떻게 변할지 우리가 어떻게 장담할 수 있겠습니까? 그래서 모든 것들이 헛되고 헛된 것처럼 느껴질 수 있습니다. 그러나 사실은 그렇지만은 않습니다. 우리 속에서 역사하시는 성령의 능력 속에서, 인도하심 속에서 여전히 하나님의 인도하심을 우리가 받고 있고 지금 이곳에서 부분적으로나마 하나님의 말씀들이 성취되어지고 있는 그런 삶들을 저희들이 살고 있기 때문에 그렇죠. 예를 들어 자녀를 키웁니다. 자녀를 키우다 보면 여러분 어렸을 때 얼마나 예쁩니까? 안으면 쏙 들어오고, 그죠? 얼굴을 비우면 너무너무 보드러워가지고, 그죠? 뭐 너무 말로 표현할 수가 없습니다.
아빠 엄마 보면 손을 번쩍 들고 안아달라고 할 때 그 기분, 친구들하고 막 놀다가도 때가 되면 아빠 엄마한테 와서 안기는 그 아이들, 그 아이들을 너무너무 사랑하죠. 그 아이들이 조금씩 자라면서 독립해가기 시작을 합니다. 정서적으로 독립해가고 인격적으로 독립해가고 또 신체적으로도 독립해가고 나중에는 경제적으로도 독립해갑니다. 그런 과정을 겪으면서 부모님들이 놀랄 때가 있습니다. 애가 막 변하는데 부모님들은 안 변하고 싶거든요. 그러면 애가 변한 것 같습니다. 그럼 변한 것입니까? 그렇지 않죠. 사랑의 모양이 바뀌고 나이가 바뀌는 거에 따라서 사랑의 방법이 달라지는 것에 지나지 않습니다. 변화지는 것은 없습니다. 이것을 저희들이 깨닫기를 원하시는 것이고 이 속에서 우리가 하나님의 사랑을 더 이해하기를 원하시는 것이죠. 하나님도 마찬가지라는 것입니다. 지난 1년 동안 돌이켜보면 내가 기도한 것을 응답해 주지 않으신 것 같아요. 내가 그래서 막 속에 불이 나고 속이 터져 죽을 것 같아요. 하나님이 나를 버리신 것 같고 나와의 관계를 멀리 하신 것 같아요. 그러나 사실은 어떻다? 그게 아니라는 것이죠. 그 속에서 우리가 하나님의 기쁘신 뜻을 더 이해해 가도록 하나님께서 우리를 인도하고 계셨던 것이고 그 과정을 통해서 저희들이 하나님을 온전히 사랑하고 신뢰할 수 있는 것을 배워가기를 원하셨습니다. 그리고 돌이켜보면 우리가 이만큼 산 것이 우리가 열심히 살았는데 하나님이 조금만 더 도와주셨으면 더 좋았을 텐데라고 생각할지 모르겠습니다. 그러나 그렇지 않다는 것입니다. 우리가 사는 것은 내 능력 때문에 이만큼 와 있는 것이 아니라 하나님의 변하지 않는 사랑 때문에 이만큼 와 있다는 것을 여러분들이 알으셔야 된다는 것이죠. 하나님 말씀하신 것은 과거형으로 기록할 만큼 반드시 이루어집니다. 우리가 2024년도 그 사랑 속에서 살아왔고요. 그 믿음 가지고 우리가 2025년도 시작할 수 있으면 좋겠습니다. 변함없는 하나님의 그 사랑으로 우리를 인도해 주실 것입니다. 그 사랑으로 우리를 채워주시고 우리가 성숙하게 하실 것이고 그리고 하나님께서 우리를 이 땅에 보내주신 대로 복의 근원의 삶을 더 성숙하고 세련되고 수준 높은 위치에서 다른 사람들에게 베푸는 인생들을 살도록 도와주실 것입니다. 우리 그런 믿음 가지고 변함없는 하나님 때문에 우리는 연약해도 그 변함없는 하나님의 사랑 속에서 우리가 인도함 받고 있기 때문에 그와 같은 인생을 살 수 있다는 것을 기억하시고 우리가 한 해를 마무리하시고 새해를 준비하시는 저와 여러분들이 될 수 있기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다.